Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, NPM 19124795. Di sini saya akan bacakan teks bahasa Arab yang berjudul Ulama'una Luzaijatal Malikil Faisal yang bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah saya. Ulama'una Luzaijatal Malikil Faisal. As-Syaikh Abdul Aziz bin Bazi rahimahullah alfu wa salasun mi'atun wa salasuna hijriyah hatta alfu wa arba'un mi'atun wa isrun hijriyah alimu wa faqih walida fi Riyadh fi usrati yaghlibu ala kathiri min afradiha talabul ilmi wa huwa ahadul ulama'i alladhina qadaw hayatahum fi khidmatil islam wal muslimin hafizal Qur'anul Karim qabla sinnil bulagh ثم بدأ في تلقي العلوم الشريعة والعربية على أيدي كبار المتخصصين فيها عمل في القضاء مدة 14 عاما ثم عمل بتدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض ثم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم رئيس لها ثم أصبح الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوات والإرشاد عام 1365 هجرية والمفتي العام بجانب رئيسة المجالس تأسيس للرباط العلماء الإسلامي والمجلس إعادة للمساجد والمجلس إعادة للجامعة الإسلامية وكان عضوا في بعض هيئات الدعوات الإسلامية من كتبه الفرائض ورسالة في التبرج والحجاب ونقد القومية العربية والشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته وثلاث رسائل في الصلاة وتحذير من البدع والجهاد في سبيل الله وفتاوى تتعلق بأحكام الحج والأمرة وزيارة وغيرها حجز إتاة الملك الفيصل الخدمة الإسلام عام 1430 هجرية. As-Syaikh Ali Tantawi rahimahullah alfu wa salasun mi'atun wa sab'un wa isrun hijriyah hatta alfu wa arba'un mi'atun wa isrun hijriyah alimu wa kitabun Islam walida fi madinati Damasq wa talaqqi ta'limahu fiha wa takharaja fi jami'atiha fil huquqi wal adabi am alfu wa sittun mi'atun wa salasuna تدرج في الوظائف التعليمية والقضائية في سوريا حتى بلغ فيها مكانة عالية انتقل إلى المملكة العربية السعودية عام 1693 حيث عمل في التدريس في كلية اللغة العربية وكلية الشريعة في الرياض ثم في كلية الشريعة في مكة المكرمة استطاع أن يجمع بين ثقافتين الثقافات الإسلامية العربية والحديثة المعاصرة وهو عالم كبير وخطيب مفوه وكاتب بليغ وكانت له جهود علمية وثقافية طيبة عبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعات وتلفاز وقد عرف ببرنامجه الإذاعية مسائل ومشكلة وبرنامج التلفازي نور وهداية له العديد من المؤلفات منها تعريف عام بدين الإسلام وصور وخواطر ومباحث إسلامية ورسائل لإصلاح وقصص من التاريخ ورجال من التاريخ وقصص من الحياة وذكريات علي طنطاوي في 8 أجزاء نال جائزة الملك الفيصل العلمية لخدمة الإسلام عام 1410 هجرية. As-Syaikh Ahmad Husaini Daidati rahimahullah alfu wa salasun mi'atun wa sab'un wa salasun hijriyah hatta alfu wa arba'un wa sab'un wa isrun hijriyah
داعية إسلامي من جنوب أفريقيا، درس المراحل السابقة للجامعة وعمل في مجال الدعوات الإسلامية نحو 35 عاما. اشترك في العديد من المؤتمرات الإسلامية الإقليمية والدولية، وألقى محاضرات كثيرة في العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وعقد مناظرات عديدة مع خصوم الإسلام، وأنشأ معهد السلام الإسلامي لتدريب الطلاب على القيام بالدعوة الإسلامية. أصدر العديد من الكتيبة والمأثورة التي ترد على الخصوم الإسلام وتدخل مزاعمهم، منها ماذا يقول الإنجيل عن محمد، وهل الإنجيل كلمة الله، والمسيح في الإسلام، وما هو سفر يونان عن التوراة، ومن آثار الحجر والبعث والانتعاش والصلب أو غرفة الصلب وصلاة المسلم. حج جائزة الملك الفيصل للعالمية لحزمة الإسلام عام 1409 Hijriah. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Setelah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ahmad Zaini, NPM 19 12 47 15. Di sini ulun akan membacakan teks bahasa Arab yang berjudul Ulama'u nalu jaizata al-Malik Faisal. Nala jaizata al-Malik Faisal li khidmatil Islam wa dirasatil Islamiyah ba'dul ulama'il masyhurin minhum Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah 1303 Hijriyah ila 1420 Hijriyah. Alim wa faqih, walida fi Riyadh fi usrati yaghlibu ala kathirin min afradiha talabul ilm, wa huwa ahadul ulama alladhi qadaw hayatahum fi khidmatil Islam wal muslimin, hafizul Qur'an al-Karim qabla sinnil bulugh, thumma bada fi talaqqil al-ulum asy-syar'iyyah wal arabiyyah ala aidi kibaril mutakhassisin fiha, amila fil qada'i muddata 14 'ama, thumma amila bi tadrisi fil ma'hadil ilmi wa kulliyati syari'ah bi Riyadh, thumma fil jami'ah al-islamiyah bil madinatil munawwarah, thumma ra'isan laha, thumma asbaha ra'isal am li idaratil buhuthil ilmiyah wal ifta wad da'wah wal irsyad am 1395 Hijriyah, wal mufti'a am bijanibi riasatil majlis at-ta'sisi lirrabitatil alimal islami wal majlisi li'a'la lil masajid wal majlisi li'a'la lil jami'atil islamiyah, wa kana udwan fi ba'di hay'atid da'watil islamiyah min kutubih al-faraid wa risalah fi tabarruji wal hijab wa naqdil qawmiyah al-arabiyyah wa Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab da'watuhu wasiratuh wa thalathu rasaila fi shalah wa tahdhiri minal bid'ah wal jihad fi sabilillah wa fatawa tatalaqqu bi ahkamil haji wal umrah wa ziyarah wa ghairiha. Haza jaizata al-Malik Faisal li khidmatil Islam am 1403 Hijriyah. Asy-Syaikh Ali Tamtawi rahimahullah 1327 Hijriyah ila 1420 Hijriyah. Alim wa katib Islami, wulida fi madinati Dimashq wa talaqqa ta'limahu fiha wa takharraja fi jami'atiha fil huquq wal adab am 1933 Masehi. Tadarraja fil wazaifil ta'limiyah wa qadaiyah fi Suriah hatta balagha fiha makanah 'aliyah. Intaqala ila al-mamlakatil al-arabiyyah as-saudiyah am 1963 Masehi.
حيث عمل في التدريس في كلية اللغة العربية وكلية الشريعة في الرياض. في كلية الشريعة في مكة المكرمة استطاع أن يجمع بين ثقافتين، الثقافة الإسلامية العربية والحديثة المعاصرة، وهو عالم كبير وخطيب مفوه وكاتب بليغ وكانت له جهود علمية وثقافية طيبة عبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز. وقد عرف ببرنامجه الإذاعي مسائل ومشكلات، وبرنامجه التلفزيوني ونور وهداية. له العديد من المؤلفات منها تعريف عام بدين الإسلام وصور وخواطر ومباحث إسلامية ورسائل الإصلاح وقصص من التاريخ ورجال من التاريخ وقصص من الحياة وذكريات علي تنطوي في 8 أجزاء. نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1910 هجرية. الشيخ أحمد حسين الديدات رحمه الله 1337 هجرية إلى 1427 هجرية، داعية إسلامي من جنوب أفريقيا. درس المراحل السابقة للجامعة وعمل في مجال الدعوة الإسلامية نحو 35 عاما. اشترك في العديد من المؤتمرات الإسلامية الإقليمية والدولية، وألقى محاضرات كثيرة في العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية. وقعد مناظرات عديدة مع خصوم الإسلام، وأنشأ معهد السلام الإسلامي لتدريب الطلاب حتى على القيام بالدعوة الإسلامية. أصدر عديد من الكتيبات والمنشورات التي ترد على خصوم الإسلام وتدحض مزاعمهم، منها ماذا يقول الإنجيل عن محمد، وهل الإنجيل كلمة الله والمسيح في الإسلام، وما هو سفر يونان عن التوراة، ومن أزاح الحجر والبعث والانتعاش والصلب أو خرافة الصلب والصلاة المسلم. حاز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1406 هجرية. Nah, sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin, NPM 19124827. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'una jaizatal maliki Faisalin. Nala jaizatal maliki Faisalin li khidmatil islami darasatil islamiyati ba'dul ulama'il masyhurina minhum Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Bazin rahimahullah alfun wasalasun hijriyah ila alfun wa arba'umiatin wa ishrin hijriyah. Alimun wa faqihun wulida fi riyadi fi usrati yaglibu ala kasirin min afradiha talabul ilmi wa huwa ahadul ulama'i alladhina qadaw hayatahum fi khidmatil islami wal muslimina. Hafizul Qur'anal Karima qabla sinnul bulughi summa bada'a fi talaqqil ulumi syar'iyyati wal arabiyati ala aidayyi kibaril
متخصصين فيها عامل في القضاء مدة في القضاء مدة 14 عاما، ثم عمل بالتدريس في المعهد العلمي وكليات شريعة بالرياض، ثم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم رئيسا لها، ثم أصبح رئيس العام للإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1395 هجرية، والمفتى العام بجانب رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمجلس الأعلى للمساجد والمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية، وكان عضوا في بعض هيئات الدعوة الإسلامية. من كتبه الفرائض ورسالة في التبرج والحجاب ونقد القوميات العربية. وشيخ محمد ابن عبد الوهاب دعوته وسيرته وثلاث رسائل في الصلاة والتحذير من البدع والجهاد في سبيل الله، والفتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة وغيرها. هذا جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 1402 هجرية. الشيخ علي طنطاوي رحمه الله 1327 إلى 1420 هجرية، عالم وكتاب إسلامي، ولد في مدينة دمشق وتلقى تعليمات فيها، وتخرج في جامعاتها في الحقوق والآداب عام 1933 مسيحي. تدرج في الوظائف التعليمية والقضائية في سوريا حتى بلغ فيها مكانة عالية. انطلق إلى المملكة العربية السعودية عام 1963 مسيحي، حيث عمل في التدريس في الكليات اللغة العربية وكليات الشريعة في الرياض، ثم في كليات الشريعة في مكة المكرمة. استطاع أن يجمع بين ثقافتين وثقافية طيبة عبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز والحديثة المعاصرة، وهو عالم كبير وخطيب مفوت وكاتب بالغ، وكانت له جهود علمية وثقافية طيبة
عبر وسائل الإعلام من صحافات وإذاعات وتلفاز، وقد عرف ببرنامجه الإذاعي مسائل ومشكلات، وبرنامجه التلفزيوني نور وهداية، له العديد من المؤلفات، منها تعريف عام بدين الإسلام، وسور وخواطر ومباحث إسلامية، ورسائل الإصلاح، وقصص في التاريخ، ورجال من التاريخ، وقصص من الحياة، وذكريات علي الطنطاوي في 8 أجزاء. نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1410 هجرية. الشيخ أحمد حسين ديدات رحمه الله 1337 إلى 1427، داعية إسلامي من جنوب إفريقيا، درس المراحل السابقة للجامعة، وعمل في مجال الدعوة الإسلامية نحو 35 عاما. اشترك في العديد من المؤتمرات الإسلامية الإقليمية والدولية، وألقى محاضرات كثيرة في العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وعقد مناظرات عديدة مع خصوم الإسلام، وأنشأ معهد السلام الإسلامي لتدريب الطلاب على القيام بالدعوات الإسلامية. أصدر العديد من الكتيبات والمنشورات التي ترد على خصوم الإسلام وتدحض مزاعمهم، منها ماذا يقول الإنجيل عن محمد، وهل الإنجيل كلمة الله، والمسيح في الإسلام، وما هو سفر يوناني عن التوراة، ومن أزاح الحجر، والبعث والانتعاش والصلب أو خرافة صلب، وصلاة المسلم. هذا جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1406 Hijriah. Sadaqallahul. Terima kasih. Syukran kasir, jazakumullah khairul jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, NPM 19124795. Di sini saya dari kelompok 8 bahasa Arab akan membacakan terjemahan dari teks yang saya dan teman-teman saya tadi bacakan. Dan nanti akan langsung dilanjut dengan pembahasan materi bagian A. Terjemah teks bahasa Arab. Ulama yang mendapatkan penghargaan Raja Faisal. Tadi sudah sebutkan bahwasanya judulnya adalah Ulama'u nalu zaizatal malikil Faisal. Artinya ialah ulama yang mendapatkan penghargaan dari Raja Faisal. Syekh Abdul Aziz bin Baji rahimahumullah, di antara orang yang mendapatkan yaitu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baji rahimahumullah. Beliau hidup pada tahun 1330 Hijriah sampai 1420 Hijriah. Seorang yang alim dan ahli fikih, dilahirkan di Riyadh di dalam keluarga yang gemar menuntut ilmu, dan dia adalah salah satu ulama yang menghabiskan hidupnya untuk berbakti kepada Islam dan umat muslim, artinya untuk menuntut ilmu
digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Dia selesai menghafal Al-Quran sebelum usia dewasa, kemudian beliau mulai mencari ilmu Islam dan bahasa Arab. Beliau berguru kepada para ulama-ulama besar. Pada masanya, beliau bekerja di kehakiman selama 14 tahun. Kemudian beliau bekerja mengajar di Institut Keilmuan dan Fakultas Syariah di Riyadh. Kemudian beliau mengajar di Universitas Islam Madinah, kemudian menjadi rektor. Kemudian beliau menjadi ketua umum dari Administrasi Penelitian Ilmiah, Ifta, Advokasi, dan Bimbingan pada tahun 1395 Hijriah, dan beliau menjadi mufti di samping menjadi pemimpin dari Majelis Pendiri bagi Persatuan Dunia Islam. Artinya beliau menjadi pemimpin, menjadi hakim, di samping tugas beliau yang sangat banyak, sangat sibuk. Beliau juga sebagai ketua Majelis Tinggi Masjid dan juga Majelis Tinggi untuk Universitas-Universitas Islam, dan beliau juga anggota dari Dewan Dakwah Islam. Di antara buku-buku beliau adalah buku Faraid, surat tentang mengumbar aurat dan hijab, dan kritik nasionalisme Arab. Dan ini biografi tentang Syekh Abdul Wahab tentang dakwah dan kisah hidupnya. Beliau menulis 3 risalah tentang sholat, peringatan tentang bid'ah, dan zihad di jalan Allah, dan fatwa beliau yang berhubungan tentang haji, umrah, dan ziarah kubur. Beliau mendapatkan penghargaan dari Raja Malik Faisal tentang kontribusi terhadap Islam pada tahun 1402 Hijriah. Yang kedua yakni Syekh Ali Tantawi rahimahullah, hidup pada tahun 1327 Hijriah sampai 1420 Hijriah. Beliau seorang ilmuwan dan penulis Islam, lahir di kota Damaskus dan berguru belajar di sana. Dan beliau lulus di universitas pada jurusan Hak dan Sastra di tahun 1933 Masehi. Beliau naik sedikit demi sedikit di berbagai tugas mengajar dan kehakiman di Syria. Sampai beliau mencapai posisi yang tinggi, beliau pindah ke Kerajaan Arab Saudi di tahun 1963 Masehi, di mana beliau bekerja mengajar pada Fakultas Bahasa Arab dan Fakultas Syariah di Riyadh. Kemudian di Fakultas Syariah di Makkah Al-Mukarramah, beliau mampu mengumpulkan 2 kebudayaan, budaya Islam Arab dan budaya modern. Dan beliau adalah seorang ilmuwan besar dan seorang pembicara yang bagus dan penulis yang bagus. Dan beliau memiliki usaha keilmuan dan kebudayaan yang baik melalui berbagai media dari jurnalistik dan siaran radio dan televisi. Dan beliau terkenal dengan acara siaran radionya, masalah-masalah yang masyarih, muskilah, dan acara televisinya Cahaya dan Hidayah. Beliau memiliki beberapa karangan buku, diantaranya Pengetahuan Umum tentang Agama Islam dan gambar-gambar dan ide-ide dan penelitian Islam, surat-surat perbaikan, dan kisah-kisah dari sejarah dan pria di dalam sejarah, dan kisah-kisah dari kehidupan dan kenangan-kenangan Ali At-Tantawi dalam 8 jilid. Jadi Syekh Ali At-Tantawi ini memiliki 8 jilid buku beliau yang memiliki tentang kenangan-kenangan Syekh Ali At-Tantawi. Beliau mendapatkan penghargaan Raja Faisal yang tertinggi untuk kontribusi terhadap Islam pada tahun 1410 Hijriah. Yang ketiga adalah Syekh Ahmad Hussein Daidit rahimahullah, hidup pada tahun 1337 Hijriah sampai 1427 Hijriah. Seorang pendakwah Islam dari Afrika Selatan, beliau menyambung belajar di universitas dan bekerja di lingkungan dakwah Islam selama 35 tahun. Beliau ikut serta dalam beberapa daripada muktamar atau musyawarah Islam
teritorial dan internasional, artinya di dalam lingkungan tersebut ataupun internasional, dan memberi ceramah yang banyak pada beberapa negeri Islam dan selain Islam, dan membuat beberapa perdebatan tentang penentang Islam dan membangun fakultas Islam yang bernama As-Salam, yang artinya perdamaian. Untuk mendidik mahasiswa untuk menerapkan atau menjalankan dakwah Islam, beliau menerbitkan beberapa buku-buku kecil dan brosur-brosur yang digunakan untuk menolak terhadap penentang Islam dan menyangkal pendapat mereka, di antaranya apa yang dikaji Injil tentang Muhammad, apakah Injil itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan apakah Al-Masih Isa alaihissalam beragama Islam, dan apakah buku tersebut terkait Yunani dari Taurat, dan siapa yang melemahkan batu, dan siapa yang mengirim dan menegakkan dan menyalib atau membuat cerita bohong tentang menyalib, dan sholat orang muslim. Beliau telah mendapatkan penghargaan dari Raja Faisal secara langsung karena sudah membantu Islam pada tahun 1406 Hijriah. Selanjutnya yakni mengenai biografi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz ini memiliki nama lengkap yakni Syekhul Samatushi Syekh Abu Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Baj, lahir pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 21 November 1912 Masehi dan meninggal dunia di kota Riyadh pada hari Kamis 27 Muharram 1420 Hijriah atau 13 Mei 1999 menjelang fajar. Beliau berkata, musibah pada kedua matanya yang beliau terkena musibah pada kedua matanya pada saat usianya 20 tahun. Beliau adalah ulama yang tawadhu, tenang, lemah lembut, berwibawa, dan sangat ramah kepada siapapun. Selain itu, beliau juga penyabar, dermawan, dan tidak membeda-bedakan orang dalam bergaul. Di meja makannya, beliau itu berkumpul dengan anak-anak kecil, dengan orang-orang fakir, miskin, itu beliau berkumpul di dalam satu meja makan. Artinya menunjukkan bahwa ilmu beliau itu sangat tinggi. Syekh Abdul Aziz kecil telah menghafalkan Al-Quran secara sempurna sebelum menginjak usia balik. Nah, itu karena beliau juga hidup atau dibesarkan di kalangan orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Karena kan beliau tadi berasal dari keluarga yang gemar menuntut ilmu. Sejak kecil beliau sudah gemar juga menuntut ilmu. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua Syekh Soleh bin Abdul Wahab. Selanjutnya Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atik. Selanjutnya Syekh Hamad bin Faris. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syekh. Selanjutnya adalah Syekh Sa'ad Waqas Al-Bukhari. Sudah selayaknya ilmu beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi dikarenakan beliau berguru kepada orang-orang besar pada zamannya. Beliau dengan kekurangannya, akan tetapi Allah melebihkan beliau dengan ilmunya. Beliau melaksanakan haji sebanyak 42 kali dengan selama hidupnya ya, dengan kedua mata beliau yang kurang lah, cacat ya. Di dalam akademik modern kita tahu kan bahwasannya hanya beberapa orang saja yang menguasai ilmu-ilmu. Maksudnya kita ini belajar PAI, mungkin hanya ilmu PAI saja yang kita kuasai, itu juga belum tentu kita kuasai dengan menyeluruh. Akan tetapi beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz ini sangat alim. Maksudnya beliau ini sangat luar biasa. Beliau menguasai seluruh ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kita tanya mengenai ilmu ketuhanan, beliau tahu. Kita belajar mengenai ilmu bahasa Arab, beliau sangat menguasai. Kita tanya mengenai ilmu masalah budaya, beliau juga menguasai. Masalah ilmu alam, beliau juga menguasai. Dikarenakan ilmu beliau yang sangat luas dan karena tadi kan dibesarkan di keluarga yang sangat gemar menuntut ilmu. Artinya ilmu beliau itu sangat
banyak sekali, karena guru-guru beliau juga orang-orang yang alim. Di antara karya Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah Al-Faidul Hilyah fi Mubahid Farhiyah. Yang kedua, At-Taqiq wal Ithah li katsirin min masail haj wal umrah wa ziyarah. Yang ketiga, At-Tariq minal bid'ah. Yang selanjutnya, Risalah Mujazah fi Zakat wa Siyam. Nah, ini bisa misalkan ada ya punya bukunya, ini bagus sekali untuk kita, karena kita kan berada di bulan puasa, jadi bagus sekali untuk kita mempelajari tentang zakat dan puasa. Yang selanjutnya adalah Al-Qidah As-Sihah wa ma yudhahuha. Selanjutnya, Wujubul Amal bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kufru man ankaraha. Selanjutnya, Ad-Dukhwah ilallah wa akhlaqul da'iyah. Selanjutnya, Wujubu tahkim syarillah wa nabzu ma khalifuhu. Selanjutnya, Hukmus sufuh wal hijab wa nikah as-sighar. Selanjutnya bisa dibaca ya, sangat banyak sekali. Ini kita tahu bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Baz ini adalah seorang ulama yang luar biasa, sehingga sangat memungkinkan sekali beliau mendapatkan penghargaan dari seorang raja, yakni Raja Faisal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ahmad Zaini, NPM 19124715. Di sini ulun akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang biografi Syekh Ali At-Tantawi. Syekh Ali Tantawi lahir di kota Damaskus pada tanggal 23 Jumadil Ula tahun 1327 Hijriah, bertepatan tanggal 9 Juni 1909 Masehi. Keluarganya berasal dari Tanta, sebuah kota di Mesir. Ayah beliau, Mustafa Tantawi, merupakan ulama kenamaan Syam. Ibunya adalah saudara kandung Muhibbuddin Al-Khatib, seorang tokoh pergerakan dakwah salafiyah. Lingkungan inilah yang mendorongnya untuk tekun dalam menuntut ilmu. Tantawi kecil memulai pendidikan dasar formal pada masa pemerintahan Ottoman Turki di Madrasah At-Tijariyah dan beberapa kali pindah sekolah. Untuk mempelajari ilmu agama, pilihannya jatuh pada Masjid Jami' Taubah. Masjid ini merupakan tempat yang digunakan para ulama di masanya untuk menyampaikan berbagai macam pelajaran ilmu agama. Di masjid itulah beliau menghabiskan masa kecilnya untuk menuntut ilmu hingga usianya memasuki 16 tahun saat ayahnya meninggal dunia. Kepergian ayahnya ini merupakan suatu pukulan terberat baginya. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah selepas kepergian ayahnya membuat Tantawi muda sangat tertekan. Kondisi keluarganya berubah drastis. Semasa ayahnya hidup, ia memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu dan membaca. Namun, keadaan memaksanya untuk berhenti menuntut ilmu dan mencari pekerjaan lain guna menghidupi anggota keluarganya. Beliau juga berpindah-pindah dalam bekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Beliau pun pada akhirnya kembali melanjutkan pendidikan beliau yang sempat terputus itu. Beliau menyambung pendidikannya itu di Maktab Anbar, sebuah lembaga pendidikan setingkat SMP dan hanya satu-satunya di kota Damaskus. Pada tahun 1928 Masehi, di sekolah inilah beliau meraih gelar akademik Baccalaureate. Di awal karirnya, beliau mencoba menggeluti dunia tulis-menulis yang kemudian hari menjadi keahliannya. Satu hal yang membuat beliau muda berbeda dengan teman-teman sebayanya adalah keseriusannya dalam menuntut ilmu, baik di sekolah formal ataupun di majelis-majelis ilmu.
Perkembangan keilmuannya semakin melampaui rekan-rekan sebayanya. Rasa haus terhadap ilmu membuat beliau akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Mesir. Di sanalah beliau banyak bertemu dengan ulama dan sastrawan ternama. Beliau di Mesir ini bersekolah di Universitas Al-Azhar. Namun, belum sempat menyempurnakan pendidikan, sang ibu meninggal dunia. Beliau akhirnya memutuskan kembali ke Damaskus dan memilih kuliah di tempat kelahirannya tersebut. Beliau memilih Fakultas Hukum hingga meraih gelar lisence di tahun 1933 Masehi. Di bidang pendidikan, beliau memulai karirnya pada umur 18 tahun sebagai guru di banyak sekolah swasta. Materi-materi kuliah yang disampaikannya mendapat apresiasi besar dari pendengar hingga beberapa di antaranya dicetak kemudian dipublikasikan. Beliau juga terkenal aktif dalam menyuarakan kebenaran melawan tirani Perancis yang menjajah Suriah di masa Perang Dunia Pertama. Sejak tahun 1931 hingga tahun 1935, beliau melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Hal ini sebagai efek dari gejolak perlawanannya terhadap penjajah. Beliau juga sempat pindah ke Irak sebelum kembali lagi ke Damaskus untuk mengemban tugas sebagai dosen pembantu di Maktab Al-Anbar. Sejak tahun 1941 hingga tahun 1963, beliau menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya sebagai hakim di beberapa tempat di Damaskus, juga sebagai konsultan pada Mahkamah An-Naqadah di Kairo, dan beberapa jabatan lainnya. Pada tahun 1963, terjadi gejolak politik di Suriah yang tengah memasuki kondisi gawat darurat, sehingga tak ada pilihan lain kecuali hijrah. Beliau akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Kerajaan Saudi Arabia. Di sanalah beliau diberi amanah sebagai dosen pada Fakultas Sastra dan Bahasa Arab di pusat kota Riyadh. Beliau tak menyangka bila di sanalah beliau akan menghabiskan 35 tahun dari sisa umurnya dengan berbagai kegiatan dakwah. Kepindahannya laksana periode baru dalam hidupnya. Beliau lebih memilih bekerja sebagai relawan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan ceramah-ceramah agama. Kesibukannya bertambah padat pada saat ia ditugaskan untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram Makkah, ditambah lagi dengan berbagai program acara di radio dan televisi. Kesibukan itu menjadi rutinitasnya hingga akhir hayat beliau. Syekh Ali Tantawi memiliki banyak jasa pada dunia Islam. Salah satu sumbangsihnya yang paling penting dalam hidupnya adalah misi kampanye krisis Palestina pada dunia Islam. Misi ini sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Muktamar Islam yang diselenggarakan di Kudus pada tahun 1953 Masehi. Misi inilah yang membawanya menjelajahi negeri-negeri Islam hingga Indonesia. Pengabdian tulus terhadap Islam itu mendapat apresiasi dari banyak kalangan di berbagai negara, dan puncak penghargaan itu berupa anugerah Raja Faisal Award dari Kerajaan Saudi Arabia yang diterimanya pada tanggal 18 Januari 1990 Masehi. Di usianya yang ke-80, mulailah terlihat peluh dan letih dari wajah beliau. Rasa letih itu jualah yang membuat ia memilih berhenti dari berbagai acara di radio dan televisi. Pada hari Jumat tanggal 4 Rabiul Awal tahun 1420 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Juni 1999 Masehi, beliau menutup usianya di Rumah Sakit Malik Fahad, Jeddah. Kepergiannya menjadi topik utama di berbagai media. Ungkapan bela sungkawa pun datang dari berbagai penjuru. Pena-pena sastrawan tergerak menggubah syair-syair perpisahan. Semua seolah bercerita tentang namanya yang akan terus hidup di hati orang-orang yang mencintainya. Cukup sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alifin, NPM 19124827. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi Ahmad Hussein Deedat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Hussein Deedat lahir di daerah Surat, India pada tahun 1918. Ia tidak dapat berkumpul dengan ayahnya sampai tahun 1926. Ayahnya adalah seorang penjahit yang karena profesinya hijrah berimigrasi ke Afrika Selatan. Tidak lama setelah kelahiran Ahmad Deedat. Tanpa pendidikan formal dan untuk menghindar dari kemiskinan yang sangat pedih,
Ahmad Dedat pergi ke Afrika Selatan untuk dapat hidup bersama ayahnya pada tahun 1927. Nah, perpisahan Dedat dengan ibunya pada tahun kepergiannya ke Afrika Selatan menyusul ayahnya itu adalah saat terakhir ia bertemu ibunya dalam keadaan hidup karena beliau meninggal beberapa bulan kemudian. Nah, dengan ketekunannya dalam belajar, anak laki-laki kecil tersebut tidak hanya dapat mengatasi hambatan bahasa, tetapi juga unggul di sekolahnya. Kegemaran Dedat membaca menolongnya untuk mendapatkan promosi sampai ia menyelesaikan standar 6. Kurangnya biaya menyebabkan sekolahnya tertunda, dan di awal usia 16 tahun, untuk pertama kalinya ia bekerja dalam bidang retail eceran. Nah, jadi dengan ketekunannya itu dalam hal belajar, Ahmad Dedat tadi dapat mengatasi hambatan bahasa, unggul dalam sekolah, belajar membaca dan menolong untuk mendapatkan promosi sampai ia menyelesaikan standar 6. Dan karena kekurangannya biaya tadi, beliau dapat mengatasinya dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, yang penting dari ini semua adalah pada tahun 1936, sewaktu ia bekerja pada toko muslim di dekat sebuah sekolah menengah Kristen di pantai selatan Natal, penghinaan yang tak henti-hentinya dari siswa misionaris menantang Islam selama kunjungan mereka ke toko, menanamkan keinginan yang membara pada diri anak muda tersebut untuk melakukan aksi menghentikan propaganda mereka yang salah. Nah, maka dari itu dalam dalam cerita teks besar tadi disebutkan bahwa beliau membuat perdebatan dengan beberapa orang yang menentang agama Islam. Dengan keilmuannya dan ketekunannya Ahmad Hussein tadi, beliau dapat mengalahkan atau menyangkal argumen atau pendapat mereka yang menentang. Terus Ahmad Dedat anggota awal dari Islamic Propagation Centre International (IPCI) dan menjadi presidennya. Nah, sebuah posisi yang masih dipegangnya sampai hari ini. Ia menerbitkan lebih dari 20 buku dan menyebarkan berjuta-juta salinan gratis. Ahmad Dedat mengirim beribu-ribu materi kuliah ke seluruh dunia dan berhasil melawan pengabar-pengabar Injil pada debat umum. Beberapa ribu orang telah menjadi Islam sebagai hasil usahanya. Nah, dalam teks bahasa Arab tadi disebutkan juga beliau ceramah atau kuliah pada beberapa negara yang Islam dan pada selain agama Islam. Terus beliau juga menyebarkan buku-buku kecil dan brosur-brosur untuk mengalahkan atau menyangkal pendapat atau argumen yang menentang agama Islam. Nah, sebagai penghargaan yang pantas untuk prestasi yang bersejarah itu, ia mendapat penghargaan internasional dari Raja Faisal tahun 1986. Penghargaan bergengsi yang sangat berharga dalam dunia Islam. Tak ada sejumlah hadiah dan penghargaan dapat benar-benar menangkap intisari dan semangat seseorang untuk Islam. Termasuk mengerampai buku ini. Buku yang mendemonstrasikan himpunan analisis Ahmad Dedat diambil dari pertemuan-pertemuan pribadi dan pengalaman-pengalamannya melawan gangguan umat Kristen. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.